justice and equity, access to education, knowledge and এরকম অনেকগুলো বিষয় আলোচনা হয়েছে। আমি সবগুলো বিষয় নিয়ে মতামত দেব না, কিন্তু কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই। আমার কাছে কিছু লিখিত রিয়াকশন আছে। If you permit, let me read it out and that will take some time. As we heard the Dhaka Declaration, delegates have done a good job and this consensus on global priorities in accelerating attainment of Millennium Development Goals and simultaneously charting towards the priorities of the post-2015 Sustainable Development Agenda. As has been reflected in this global meet, Bangladesh government and civil society have been extensively engaging in participative consultation over the past few years and contributing significantly towards charting priorities and progress path of rapid poverty eradication with broad-based, inclusive, sustainable, social, environmental, and economic progress by 2015 and beyond. Outputs from this deeper consultation help prepare government's 5-year plan and perspective plan spanning Millennium Development Goal years after 2015 and beyond. I'm sure you have noted from the presentations made in this meeting that Bangladesh is on track for attaining or exceeding poverty reduction and most other national level Millennium Development Goals with steady trend of inclusive economic growth supported in the area by a continuing pronounced pro-post stance in social sector public expenditure as reflected in its budget allocation, including the latest one, as also by social responsibility-driven financial inclusion and green banking campaigns orchestrated by Bangladesh Bank, the country's central bank in its somewhat unorthodox developmental role. In this developmental goal initiative, Bangladesh Bank is upholding financing close to output and employment generating SMEs and to green initiatives like renewable solar biogas-based energy generation, effluent treatment, adoption of energy efficient, emission minimizing in-house practices and processes in banks and financial institutions themselves. Bangladesh has established a new department, Bangladesh Bank has established a new department on green banking and corporate social responsibility to take this socially and environmentally responsible financing forward in line with global expectations. Both Rio +20 and COP18 conferences where today's chief guests and also the chair played a key role, expressed appreciation for Bangladesh Bank, green banking and socially responsible financing initiatives. Thanks to today's chief guests, I happen to be one of the few central bank governors attending these conferences. I'm sure you may have already covered most of the grounds that I would like to touch briefly now. Between now and 2015, Bangladesh government and other stakeholders will need to focus on slower progress areas of Millennium Development Goal attainment, if any, particularly on universal health care coverage and non-communicable diseases in the unfinished agenda. For years to come, beyond 2015, we need to remain on course on the broad social consensus for faster, feasible, total eradication of poverty and deprivation being the overarching priority for Bangladesh's post-2015 Sustainable Development Agenda in a peaceful, harmonious local and global environment. There is no denying the fact that we have made huge progress in poverty reduction over the past 20 years, almost halving during this period. In fact, over the last 4 years or so, the poverty is reducing at a rate of 2% plus, which used to reduce at 1.5%. So our progress in the last few years has been phenomenal. At the same time, we still have around 30 million people living in extreme poverty, which is also a large number, and hence we need to think of innovative ways of lifting them out of this human curse called poverty. These are the people we see living on good path when we travel to work. So let's not make this just a technical exercise. Let's keep them in our minds as a mental image of who we are doing this target setting for. And while thinking about them, let's
not forget that despite the highly challenging places, cities will continue to attract rural population for their inherent urban dream. So we need to focus on sustainable urbanization agenda of developing first, second, or third-tier smart cities with adequate physical and social infrastructure as demonstrated by the Chinese authorities, and help people, the biggest urban resource, network, integrate and intensify social transactions for their sustainable living and thriving in a dynamic socio-economic context. Harnessing the creative energies of raw masses by opening up equitable access to education and training on knowledge and skills needed in the 21st century, rural labor market will be a keystone in our developmental agenda. I hope you have already discussed at length that Bangladesh has made eye-catching progress on food security as our declining food imports show. In fact, we are not importing any rice these days. Bangladesh has become self-sufficient on rice production at the least. But at the household level, we should worry that dietary diversity often gets neglected as the very poor mainly eat rice with very few extras. So we need to track dietary diversity as our health outcomes are more related to this than the quantity of food we take. In fact, as the income goes up, we take less and less rice, but then we need to take more dietary kind of supplements which really improves our nutrition. Especially the UN Millennium Development Goals provided a useful unifying campaign theme and framework for concerted thrust of global development cooperation in combating poverty, deprivation, and environmental degradation. Similarly, post-2015 Sustainable Development Agenda consultations like the one we are having here now are helping in achieving strong broad-based civil society engagement with active participation of the relevant policymakers at all levels, national, regional, and international. I presume the sessions you have conducted here must have revisited lessons from regional and country experiences, including Millennium Development Goals implementation pitfalls. I hope these lessons will contribute significantly in avoiding some of the similar pitfalls while prioritizing and designing implementation strategy of the post-2015 Sustainable Development Agenda. At the very end, let me remind the audience that despite some spectacular successes in attaining Millennium Development Goals in many countries, including ours, reform initiatives related to Millennium Goal attainment in some areas have often tended to be walked down by the resistance from the beneficiaries of status quo. Both the national and international governance structure could not do much in breaking this evil nexus of vested interests. Given this lesson, one may hope that activating coalitions of likely beneficiaries of the planned reforms may perhaps be a possible countering strategy against vested interests in status quo. Factors in fast-tracking poverty eradication and accelerating sustainable development will hinge importantly on strong broad-based civil society engagement at country level and on heightened international support and cooperation at regional and global levels. In fact, particularly in climate change areas and many other areas, the international cooperation which we expected has not been at that level. But even being a victim of a climate change, we from Bangladesh, we are morally on a higher ground because we have invested on both adaptation financing and also in some areas mitigation. And in many areas, the community has really started working on its own to adapt to the new situation. And for that matter, thanks to our chief guests, we have taken a lead in making Bangladesh a showcase of how to really respond to a challenge like climate change. And I thought, in the post-2015 agenda, our experiences will prominently be reflected in the agenda to come. And I'm sure meetings like this should really highlight these success stories of Bangladesh as well.
Let me conclude here with thanks to the organizers for inviting me to share my peace of mind with you, and thank you for your kind attention. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Abdul-Rahman, for your comments. Actually, কিছু বলে রাখি আমরা দুটো জিনিস করছি। একটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিকভাবে কতগুলো গোল নির্ধারিত হবে বলে আমরা ধারণা করছি, সেটা হয়তো 2015 সাল হবে, সেখানে আমরা আমাদের ইনপুট দেওয়ার চেষ্টা করছি। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা দেশে কি করবো ওইগুলোর আগে সেটা হচ্ছে আরেকটি কাজ। আমরা আন্তর্জাতিকভাবে যে কথাগুলো করছি সেটা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোচনা, কিন্তু শুধু আমাদের অভিজ্ঞতার আলোচনা নয়, অন্যান্য দেশের যে অভিজ্ঞতা সেটাকে আমরা সমন্বিত করার চেষ্টা করছি। পরে আমরা কতগুলো চর্চা আন্তর্জাতিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে সেটা বিবেচিত হয়, সমাজে বিবেচিত হবে না, সেটা বিবেচিত হয় এবং তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু জিনিস আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এখানে স্থান পায়। আর আমাদের নিজেদের যেটা সেটা আমরা নিজেরা করবো এবং নিজেরা কিভাবে বাস্তবায়ন করবো সেটা নিজেদের পরিকল্পনা। এই মধ্যে আমাদের আছে পরিকল্পনা, আছে, বাংলাদেশ অ্যাকশন প্ল্যান আছে, তার ফলো আপ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো সেগুলো থেকে আমরা আরেকটা সেট অফ গোল ইন্ডিকেটর করার চেষ্টা করবো। তো আমি কিছু বলে আমি এখন আমাদের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী সম্মানিত সভাপতি, আজকে আয়োজনে সম্মানিত সভাপতি ডক্টর কাজী খলিলুজ্জামান, যিনি দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং পিকেএসের চেয়ারম্যান, নাজরুল হোসেন আছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ডক্টর আব্দুর-রহমান আছেন, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব, বর্তমানে পিকেএসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যারা উপস্থিত আছেন সাবেক অধ্যাপক এবং সরকারি কর্মকর্তা মনিরুল খান, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক মানুষ সহ প্রধান আলোচকবৃন্দ এবং আজকে এই আয়োজনে আগত সভাপতি সুধীমণ্ডল। I was just speaking in Bengali because I don't see any foreign face here, so it's better to speak in Bengali. Our mother is one of the Videshi Nari Sudaran. Yes, I see one face. Yeah, but if there is anything that's very important, then I will speak in English. I prefer to speak in Bengali now. প্রকৃতপক্ষে এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ, কারণ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে আসলে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা টেকসই উন্নয়ন তার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সেটি আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, এই দেশে মানুষের ঘনত্ব পৃথিবীর সর্বোচ্চ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 1100 মানুষের বসবাস। আমি গত মাসে ইস্তানবুলে গিয়েছিলাম একটি সরকারি শহরে। তারা ইস্তানবুল শহরের আয়তন করল, বৃহত্তর ইস্তানবুল শহরের আয়তন হচ্ছে 5000 বর্গ কিলোমিটার, এবং এই বৃহত্তর ইস্তানবুল শহরের লোকসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে 2300। শহরের লোকসংখ্যার ঘনত্ব 2300, আর আমাদের দেশের পুরো বাংলাদেশের মানুষের ঘনত্ব হচ্ছে 1100। সুতরাং বুঝতে পারেন যে আমরা কত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, পৃথিবীর সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এছাড়া আমাদের দেশ হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে, এবং আমাদের দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দ্রুত লাভবায়ন হচ্ছে, শিল্পায়ন হচ্ছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করছি। এই প্রেক্ষাপটে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট আমাদের দেশের জন্য আরো অনেক বেশি, কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য যেটি সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে আমি মনে করি পপুলেশন কন্ট্রোল। Without population control, we cannot achieve sustainable development. This is absolutely difficult.
I would not say impossible, because that is to be investigated. Many questions might raise if I say it's impossible. That's why I said this is very difficult. It was very, very difficult. আমরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করি তখন লোকসংখ্যা ছিল 7 কোটি, আর আজকে সেটি 16 কোটি। আমাদের দেশে প্রতি বছর আমরা 1% হারে কৃষি জমি হারাচ্ছি। আমাদের 2 কোটি একর কৃষি জমি আছে, 1% করে হারাচ্ছি, অর্থাৎ প্রতি বছর 2 লক্ষ একর করে কৃষি জমি হারাচ্ছি। এই অবস্থা চলতে থাকে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও কোনো কৃষি জমি থাকবে না। So how if you produce finance, কিভাবে আমি করি? তখন তো ছাদের উপর চাষাবাদ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। তো এই জন্য আমি দেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী হিসাবে নয়, একজন পরিবেশ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে এবং একজন পরিবেশ কর্মী হিসাবে আমি যখন কৃষি জমিতে যখন কোনো স্থাপনা নিয়োজিত হতে দেখি তখন আমার মনের মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করি। যখন দেখি যে কৃষি জমি ভরাট করে সেখানে স্থাপনা নির্মিত হচ্ছে, শিল্প কারখানা নির্মিত হচ্ছে, সেটি প্রচন্ডভাবে আমাকে দিতে পারে। কিন্তু শিল্পায়ন প্রয়োজন বা অরায়ণ প্রয়োজন, এখন এটা সাবস্টেনেবল ওয়েতে কিভাবে করা। সেই জন্য আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাকে রোধ করা। আমাদের দেশের যে আজকে যে জনসংখ্যা যেগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে, সবচেয়ে বেস্ট সিনারিও হচ্ছে, আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলেছি, সবচেয়ে বেস্ট সিনারিও হচ্ছে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বেস্ট সিনারিও বাংলাদেশের জনসংখ্যা 22 কোটি কিংবা 22.5 কোটি হওয়ার পর তারপর স্ট্যাবল হবে। সেটা হচ্ছে বেস্ট সিনারিও। আমরা যেভাবে পপুলেশন কন্ট্রোল স্লোলি, যেভাবে আমরা ভেরি স্লোলি কন্ট্রোল করছি এবং মানুষ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাট বেস্ট সিনারিও নিয়ে আলোচনা করে তো লাভ নেই। তো সিনারিও হচ্ছে 25 কোটি লোক সংখ্যা হওয়ার পর তারপর লক্ষ্য। তাহলে এই আমি বাড়তি জনসংখ্যার জন্য নগর, শিল্প, খাদ্য, স্কুল, কলেজ কিভাবে আমি করি, এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে সেই জন্য আমি পুরো ডিক্লারেশনটা করতে পারিনি। আমি ভেরি কুইকলি হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন এটা করেছি। এখানে পপুলেশনের কন্ট্রোলের কথাটা বলা হয়। সুতরাং আমার মনে হয় এই জন্য এখানে পপুলেশন কন্ট্রোলের উপরে এমফেসিস দেওয়া, এই কথাটা ইনক্লুড করা প্রয়োজন। Population benefit, okay, that's a benefit. Yeah. Democratic pressure and pressure from other quarters. We're worried with population management. So, এটা একটা বড়, আমি মনে করি বড় চ্যালেঞ্জ, সেজন্য এটা করা প্রয়োজন। এবং আমি আরেকটা বিষয়ের উপর পভার্টি এডুকেশন, এই ক্ষেত্রে আপনার অনেক সাফল্য আছে। আমরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে, আমি মনে হয় আমার বক্তব্যের পরে বললে ভালো হবে। আমার মনে হয় যে আরেকটি বিষয় হচ্ছে পভার্টি এডুকেশন। পভার্টি এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে প্রতি বছর বর্তমানে 2% হারে আমাদের দারিদ্র্য কমছে। আপনারা জানেন যে আজ থেকে 5-7 বছর আগে ঢাকা শহরের গলিতে গলিতে সন্ধ্যার পরে ডাক শোনা যেত, মা আমাকে একটু মাসিক ভাত খাবে। এখন কিন্তু সেই ডাক শোনা যায় না, কারণ ক্ষুধা আমরা দূর করতে সক্ষম হয়েছি। এখন কোনো বিক্ষুব্ধে যদি আপনি মাসিক ভাত দেন, সে প্রচন্ডভাবে আপনাদের উপর বিরক্ত কিংবা রাগান্বিত হয়, কারণ বাসি ভাতের সমস্যা বিক্ষুব্ধের নাই, বিক্ষুব্ধের সমস্যা ভিন্ন জায়গায়। সুতরাং আমরা দারিদ্র্য বিমোচন করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্ষুধা নির্মূল করার ক্ষেত্রে আমরা বড় সাফল্য অর্জন করছি। দেশ আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাকৃতিকভাবে অন্যতম সঞ্চারী ক্ষুদ্র দেশ, পৃথিবীর অন্যতম আমাদের দেশের রাজনীতিও সঞ্চারী ক্ষুদ্র। এত কিছুর মধ্যেও
আমরা কিন্তু এই দেশকে 1943 সালে বাংলা দুর্ভিক্ষ হয়েছে, কলকাতার রাস্তায় 15-20টা মানুষের লাশ পড়েছে 1943 সালে, যখন 1 টাকায় কয়েক কেজি চাল আছে। আর আজকে বাংলাদেশ কিন্তু খাদ্য সহায়ক সম্পদ, সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিন্তু এই সহায়ক সম্পদ রাখা 10 বছর পরে খুব কঠিন হয়। 10 বছর পরে যখন প্রতি বছর বাংলাদেশে 22 লক্ষ করে মানুষ পায়, 2.2 মিলিয়ন people এবং সেই হিসাবে আগামী 10 বছর পর বাংলাদেশে আপনার 2 কোটি 20 লক্ষ মানুষ যুক্ত হবে। আর 1% হারে জমি হারাচ্ছি, এতে করে প্রতি বছর 2 লক্ষ একর করে জমিকে হারাচ্ছি। আমি 2 মিলিয়ন একর, আমি 20 লক্ষ একর জমি হারাবো। 20 লক্ষ কম জমিতে আরো 2 কোটি 20 লক্ষ নতুন মানুষ যুক্ত, 11 কোটি প্লাস মানুষের খাদ্য জোগান দিতে হবে। তাহলে কি আলু চাষের গোল অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে? সুতরাং এই জন্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি প্রপার্টি এডুকেশনের কথা বলছিলাম, সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। বাংলাদেশে বর্তমানে দরিদ্র সীমার নিচে বাস করা মানুষের সংখ্যা 25-26%, তার চেয়ে বেশি নয়। আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সংশোধন করে দিচ্ছি। আসলে আমাদের দেশে পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের অর্ধেক বসবাস করে না, দক্ষিণ এশিয়ায় দরিদ্র মানুষের প্রায় অর্ধেক মানুষ বসবাস করে এবং তার বৃহত্তর অংশ হচ্ছে ভারতে। এবং ভারতের দারিদ্র সীমার নিচে বাস করা মানুষের সংখ্যা কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। এবং কোনো কোনো অঞ্চলে, ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এটা অনেক অনেক বেশি। ওভারঅল ভারতের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে কম। সুতরাং আমরা এক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। ফুড সিকিউরিটি এবং নিউট্রিশন এবং সাস্টেইনেবল নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য এখন অর্জন, দ্যাট ইজ বিগ চ্যালেঞ্জ। সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে সুতরাং এই বিষয়গুলো আপনারা এখানে উল্লেখ করেছেন, এই জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন যেহেতু দেশের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যুটা আমরাই আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আমরা ডিল করি, এই আমি একটু কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের আমরা হচ্ছে অসহায় শিকার। আমরা আমাদের দেশের মানুষের পার ক্যাপিটা পার ইয়ার গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন হচ্ছে 0.3 টন, আর উন্নত বিশ্বের পার ক্যাপিটা পার ইয়ার গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন এখন 10-15 টন। আর উন্নয়নশীল বিশ্বের গড় কর্তারিশন হচ্ছে 2 টন প্লাস। এখানে উন্নয়নশীল বিশ্বের গড় কর্তারিশন হচ্ছে 2 টন প্লাস, সেখানে আমাদের বিশ্বের হচ্ছে 0.3 টন। অর্থাৎ উন্নয়নশীল বিশ্বের গড় কর্তা বিশ্বের চেয়েও আমরা 57 কম বিশ্বের ঘটাই। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ইন্ডেক্স বলছে যে বন্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর 1 নম্বর কান্ট্রি এবং অন্যান্য যেমন ক্লাইমেটিক ইভেন্ট, অন্যান্য ক্লাইমেটিক ইভেন্ট যেমন খনিজ, জলোচ্ছ্বাস, এগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা 3-4 অর্থাৎ প্রথম 3-4টি দেশ যেগুলো সবচেয়ে পাকার মধ্যে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের সবগুলো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা আক্রান্ত করি। নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অনেক কিছু আছে। নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট স্যালারি ইনফ্লেশন, সি লেভেল রাইজ, কনফ্লিক্ট নেচার, ক্যালামিটিস, নেগেটিভ রেইনফল, অনেকগুলো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা সবগুলো আক্রান্ত। কিন্তু আমরা অসহায় শিকার হলেও আমরা অসহায় আত্মসমর্পণ ক্লাইমেট চেঞ্জে কাজ করি, বরং আমরা এই দুর্যোগ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দেশ এডিসি একটি সমন্বিত পরিকল্পনা ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আমরা প্রথম দেশ। আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। সাফল্যের কথা আমরা শুনি না, আমরা যখন কোথাও ব্যর্থ হই সেটি অবশ্যই পত্রপত্রিকায় বলা হয়, প্রচার করা হয়, বা কোনো জায়গায় কোনো দুর্যোগ দুর্ঘটনা হলে সেগুলো বলা হয়, প্রচার হয়। আজকের যে আলোচনা এটি জাতির ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, কিন্তু এই প্রকারের ট্রাক নিয়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এখন একটি গণ্ডগোল হয়, বাড়াবাড়ি সব মিলিয়ে চলে আসবে। সুতরাং এটাও কিন্তু জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই মানসিকতার পরিবর্তন হওয়ার জন্য আমি মনে করি। কারণ আজকের আলোচনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা জাতির অগ্রগতির জন্য।
সুতরাং ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। পৃথিবীর এলডিসি কান্ট্রিগুলোর মধ্যে আমরাই একমাত্র দেশ, এই দেশটি আন্তর্জাতিক 6টি পর্ষদে আমরা সদস্য নির্বাচন করি, কিন্তু এই ক্লাইমেট ফান্ডের আর্থিক তো সেজন্যে কিন্তু এটা আমাদের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের গোল অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। কারণ প্রেডিকশন যদি সত্য হয় তাহলে 1 মিটার যদি সি লেভেল রাইজ করেন আমাদের 17-18% স্থলভাগ পানি নিচে তলিয়ে যাবে, এবং স্যালারিটি এখন 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকেছে, সেটি কদিন পরে 200 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকবে। সুতরাং এবং এই ক্লাইমেট ইভেন্টগুলো আরো বাড়বে এবং সেটি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, এবং আমাদের দেশের জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি না পায় তাহলে 30 মিলিয়ন পিপল ডিসপ্লেসড, 3 কোটি মানুষ আসলে তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং আরো বেশি মানুষ ডিসপ্লেসড হবে। সুতরাং এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আমরা একটি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছি, কিন্তু প্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে বড় প্রতিবন্ধকতা আমাদের ইমিডিয়েট যেখানে নিড $10 মিলিয়ন, সেখানে আমরা বৈদেশিক সহায়তা সব মিলিয়ে বলতে পারি 300 মিলিয়ন বা 350 মিলিয়ন সব মিলিয়ে। সুতরাং এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ, এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার এটার দায় যেহেতু আমাদের নয়, এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দায়িত্ব একা আমাদের নয়, যদি আমরা আমাদের মোকাবেলা না থেকে অনেকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করেছি, এবং এই জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক সহায়তা করার জন্য যে সহায়তাটা আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি পেয়েছি বটে, কিন্তু সহায়তাটা সেভাবে পাই। আরেকটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স। যেহেতু আমি রাজনীতি করি, রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত, আমাদের প্রচার সংবাদ, সেই জন্য ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স আমি মনে করি যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবসময় সহায়। কারণ আপনি দেখেন যে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে 2 বছর নির্বাচিত সরকার ছিল না। 2 বছর যখন নির্বাচিত সরকার ছিল না, তখন আমাদের জিডিপি গ্রোথ ছিল 5.5, অ্যারাউন্ড 5.5। তখন কোনো হরতাল ছিল না, তখন কোনো আলোচনা ছিল না, তখন বাসে কোনো অভিসংযোগ ছিল না, তখন হেফাজত ইসলামের আন্দোলন ছিল না, তখন আপনার নানা এই পরিকল্পনাগুলো আজকে দেখা যাচ্ছে এগুলো কোনোটাই ছিল না। এবং না থাকার পরেও এবং তখন সমস্ত বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা দেশ পরিচালনা করেছে। এরপরে জিডিপি গ্রোথে 5.5, ইনফ্লেশন ওয়াজ অ্যাভারেজ ক্লোজ টু 10, আর আজকে ইনফ্লেশন হচ্ছে অ্যাভারেজ 7.5, অ্যারাউন্ড 7.5, নতুন হিসেবে 6.5। তখন আমাদের ফরেন রিজার্ভ ছিল $7 বিলিয়ন, এখন $15 বিলিয়ন। তখন আমাদের রেমিটেন্স ছিল $7 বিলিয়ন, এখন $15 বিলিয়ন। তখন আমাদের এক্সপোর্ট ছিল $12 বিলিয়ন, এখন এবছর হচ্ছে $28 বিলিয়ন। তবে মূল ইন্ডিকেটর আপনি বলতে পারেন যে দেশের অর্থনৈতিক একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে বাড়বে, কিন্তু ইনফ্লেশন ক্লোজ টু 10, এখন হচ্ছে 7, অ্যারাউন্ড 7। এবং সুতরাং এই জন্য গণতান্ত্রিক সরকার বা গণতন্ত্রকে সংহত করার বিকল্প করা কিছু নেই। গণতন্ত্র যখন সংহত হয়, গণতান্ত্রিক সরকার যখন থাকে, তখন পাবলিক অপিনিয়নকে গুরুত্ব দিতে হয়। যারা আমি নিজে প্রতিদিন পত্রিকার কথা আমাকে নিউজ পেপার টিভি দেওয়া হয়, কোথায় অনেক গাছ কেটেছে, কোথায় আপনার ভাড়াটের সেগুলো আমি দেখি। দেখে আমি সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে প্রতিদিন সকালবেলা নির্দেশনা পাঠাই। সব খবরই সত্য তা নয়, অনেক খবরই সত্য থাকে, সুতরাং সেটি সহায়তা। যখন একজন আপনার নির্বাচিত ব্যক্তি সেই জায়গায় থাকে না, তাকে তখন এগুলো দিয়ে মাথা ব্যথা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা যদি করতে পারেন সেগুলো আপনি ব্যবস্থা নিতে পারেন, কিন্তু সেটার প্রয়োজনটা খুব বেশি। সেজন্য ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট এটাকে স্ট্রেংথেন করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। And access to education, information, knowledge and technology, এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বহু দূরে নিয়ে গেছি। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে আপনারা বলেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ, কোথায় ডিজিটাল বাংলাদেশ? তখন আমার উত্তর হয় যে এখন বিলাসপুর থেকে যে
1 মিনিটের মধ্যে চট্টগ্রামে টাকা চলে যায় মোবাইল ফোনে, সেটি ডিজিটাল বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন লাইন ধরে টাকা জমা দিয়েছি, সারাদিন চলে গেছে। আর এখন SMS এর মাধ্যমে দরখাস্ত করা হয়। এখন SMS করা হয় রেজাল্ট ঠিক ভিত্তি SMS জেনে যায় রেজাল্ট। তখন রেজাল্ট পাওয়ার জন্য আমরা যখন ম্যাট্রিক পাস করি তখন আমি তো অনেক ছোট, এখানে যারা আছে আমার পরে মানুষ ছাড়া সবার চেয়ে আমি অনেক ছোট, অনেকের ওনাদের সন্তানের সন্তান। সুতরাং আমরা যখন ভর্তি করি তখন এই ছিল পরিস্থিতি। আর আজকে SMS করে এমনকি যদি মেডিসিন চালু হয়েছে, আজকে সমগ্র বাংলাদেশে তথ্য বাজার কেন্দ্রের মাধ্যমে, ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টারের মাধ্যমে আমাদের দেশে মানুষের যে ক্ষতি নেওয়া হয়েছে তারা প্রকাশ করেছে। এই যে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি অনেক ধরনের আমরা দেখেছি এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক উন্নত দেশের চেয়ে আমরা এগিয়ে। আমি কদিন আগে ইউরোপে গেছি। আমি ইউরোপে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আমাকে একটা ইয়ে দাও, যে একটা সিম দাও যেটি আমি যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো, যে আমাকে প্রিপেড একটা সিম দাও, প্রিপেড সিম দাও, ইন্টারনেট সিম, প্রিপেড ইন্টারনেট সিম দাও, আমাকে দিতে পারি। বিকজ দিস সিস্টেম ডাজন্ট এক্সিস্ট হিয়ার। এবং সেটা করছে কোথাকার কথা, বেলজিয়াম। বেলজিয়াম হচ্ছে, ব্রাসেলস হচ্ছে দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউরোপ। সেখানে ইউরোপিয়ানের হেডকোয়ার্টার, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ইজ হিয়ার, ন্যাটো ইজ হিয়ার, দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউরোপ। সেখানে আমি পাইনি। আমাদের দেশে